నమస్కారం సిటీ న్యూస్కి స్వాగతం. నేను మీ రామచంద్ర. రానున్న ఎన్నికల్లో కర్నూలు అసెంబ్లీ నుంచి తనను ఎమ్మెల్యేగా గెలిపిస్తే కనీ విని ఎరగని రీతిలో నగరాన్ని అభివృద్ధి చేసి చూపిస్తానని కర్నూలు అసెంబ్లీ తెలుగుదేశం పార్టీ ఇన్ఛార్జి టీజీ భరత్ అన్నారు. ఈ మేరకు నగరంలోని 6వ వార్డులో ప్రజలు అధిక సంఖ్యలో తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరారు. నగరంలోని 6వ వార్డులో తెలుగుదేశం పార్టీ సభ్యత్వం నమోదు కార్యక్రమంలో పాల్గొనేందుకు వచ్చిన కర్నూలు అసెంబ్లీ టీడీపీ ఇన్ఛార్జి టీజీ భరత్ కు స్థానికులు ఘనంగా స్వాగతం పలికారు. ఈ సందర్భంగా షేక్ అన్ను గ్రూప్ సభ్యులు తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరారు. టీడీపీ నేత టీజీ భరత్ వారికి పార్టీ కండువాలు కప్పి పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు. అనంతరం యువనేత టీజీ భరత్ మాట్లాడుతూ కుల మతాలకు అతీతంగా అందరినీ తాను ఆదరించి సేవ చేస్తానని తెలిపారు. తాను ఏ ఒక్క వర్గం మతం వాడిని కాదని తాను అందరి వాడినని ప్రజలకు చెప్పారు. తనకు ఎమ్మెల్యేగా ఒక్క అవకాశం ఇవ్వాలని కోరారు. తాను ఎమ్మెల్యే అయితే స్వాతంత్రం వచ్చిన సమయం నుండి ఇప్పటి వరకు ఎవ్వరూ చేయని విధంగా అభివృద్ధి చేసి చూపిస్తానని అన్నారు. కర్నూలును ఎలా అభివృద్ధి చేయాలో తనకు ఒక ప్రణాళిక ఉందన్నారు. ప్రజలు కుల మతాలు చూడకుండా తనను గెలిపించాలని కోరారు. ఒక్క అవకాశం ఇచ్చి తన పాలన చూడాలని కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో మన్సూర్, జహంగీర్, షేక్ షా, చాంద్, కాజా, షాలు, వార్డ్ ఇన్ఛార్జ్ ఇబ్రహీం, టీడీపీ మైనారిటీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి జహంగీర్ బాషా తదితరులు మాట్లాడుతూ రానున్న ఎన్నికల్లో కర్నూలు అసెంబ్లీ ఎమ్మెల్యేగా టీజీ భరత్ను భారీ మెజారిటీతో గెలిపిస్తామని చెప్పారు. जहांगीर भाई और बालू भाई ये सब तेलुगुदेशम पार्टी में ज्वाइन हुआ. हमारे को तेलुगुदेशम पार्टी में ज्वाइन हुआ, उसका फ्रेंड्स, उसका फैमिली मेंबर्स सब हमारे तेलुगुदेशम पार्टी में हमारे को देख के ज्वाइन हुआ. उसको सबको सलाम भाई और धन्यवाद दे रहा हूँ. लेफ्ट साइड हमारा सब 6th वार्ड का हीरोज है, सुपर हीरोज. इतना बड़ा लिस्ट है बट ये सब सुपर हीरोज है जो बैठा हुआ. सो अभी जो बोला ना इधर अनु भाई आने के बाद बहुत हार्ड वर्क करते, किसी को भी डरता नहीं. अगर एक बार सोच लिया और डिसीजन कर दिया उसको फुल सपोर्ट करता करके अभी हमारा बहुत लोग लीडर्स भी बोला है. धोनी हमारे सुपर लीडर्स, कैप्टन में धोनी भी आ गया. तो हमारे पास बहुत लीडर्स गड्ढा में. अभी मैं बोल रहा था लास्ट 3.5 years के लास्ट 2 years को गड्ढा सो रहा था. मेरा लीडर्स सब तेलुगुदेशम पार्टी इधर सडनली लास्ट 2 months से फुल पिकअप हो गया इधर. तो अब सबको मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ. नहीं सबको एग्जाम्पल दे रहा हूँ. देखो भाई गड्ढा में हमारा लीडर्स कैसा काम कर रहे हैं और देख के आप भी सीखना है, ऐसा काम करना है. जब भी मालूम होता हमारा काम क्या है, तेलुगुदेशम पार्टी क्या काम कर रहे हैं, पब्लिक को जानना है. क्योंकि बहुत लीडर एक दो एग्जाम्पल्स बोला ये गवर्नमेंट में बहुत इश्यूज चल रहा है तो वो लोग भी बोलते ये इश्यूज को लेके जाने के लिए तेलुगुदेशम पार्टी में लीडर्स कम है, वो लोग नहीं लेके जा रहे. वो लोग ही बोलते हमारा माइनस आप उतना पॉजिटिव नहीं लेके जा रहे करके. तो अभी गड्ढा में बहुत पिकअप हो गया. हमारा सुपर हीरोज बहुत अच्छा कर रहे हैं. ऐसा हमारा 33 वार्ड्स में भी सब लोग ऐसा सीखना है और इम्प्रूव करना होगा. मैं एक बोल सकता हूँ भाई 2024 से 29 जब से इंडिपेंडेंस आया से मेरा अगर तेलुगुदेशम पार्टी मैं जीत गया, ये 5 years जो डेवलपमेंट होता जब से इंडिपेंडेंस से अब तक ऐसा डेवलपमेंट कभी भी नहीं देखा होगा. देखो बट एक मौका देना, आप मेरे को मौका देंगे तो ही मालूम कर सकते ना मेरा काम कैसा है. हमारा लीडर्स भी बोला है हमारे को पैसा कमाने के लिए नहीं आ रहा हूं मैं, अच्छा काम करना, अच्छा नाम आना. अभी भी सभी लोग बालू भाई बोला साहब मैं बड़े साहब के पास था, देखा है क्लोज से, उसका नाम भी जब अभी भी बड़े साहब हमारे पास नहीं है तो भी बड़े से आपका नाम आता क्योंकि उतना काम कराओ कर्नूल के लिए. तो इसलिए उसको देख के मेरे को भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट आया. अच्छा काम करना है, उसका नाम जैसा है मेरा नाम भी फ्यूचर में ऐसा बोलना टीजी भरत भी अच्छा काम करना करके, इसलिए मैं पॉलिटिक्स में आया. श्री टीजी भरत सर को
हम 6 वार्ड के तरफ से वेलकम बोलता हूं। और अब रही बात, आज जो जुड़ने का मकसद सिर्फ ये इलेक्शन कैंपेन नहीं है, ओनली इंटरेक्शन। और तुम्हार को, हमारे भरत सर को एक रिलेशन इंटरैक्टिंग के वास्ते ये प्रोग्राम हम लोग ऑर्गेनाइज किए। और अन्नू भाई के लीडरशिप में उनके फ्रेंड्स, उनके ग्रुप मेंबर्स भी आज टीडीपी पार्टी में ज्वाइन हुए हैं, उनको भी मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ। अब रही बात, अब मैं हुकूमत के बारे में बात करना है, बोले तो तकरीर मेरे से भी ज्यादा आप लोगों को मालूम है। मैं उसके बारे में बोलना है बोले तो बहुत है, लेकिन नहीं बोलना चाह रहा हूँ। पावर में नहीं से पहले आपका बिजनेस, आपका असाइनमेंट्स कितना थे, आज कितना डेवलप हो गए। जब गरीब तबका को पैसा देना बोले तो पैसा नहीं बोलते, लेकिन अपने एसेट्स बना लेते हैं वो लोग। ये सोचने का है बात है। अब रही बात, और एक बात, तेलुगुदेशम पार्टी स्टेट वाइड हमारे भरत सर अपना पर्सनल इंटरेस्ट लेकर ये आवाज दो, दुल्हन पदक के ऊपर ये दो, आवाज दो, वो गरीब बच्चों के लिए शादी के लिए काम आते पैसे, वो स्कीम नहीं बंद होना बोलने के हिसाब से हमारे टीजी भरत साहब पर्सनली इसके ऊपर रोशनी डालकर आवाज उठाने लगे। ये आवाज पूरे स्टेट पे चलेगी। पहली बल्ले में और क्या है बोलता, मैं सब लेबर है इधर गड्ढे पर काम करने वाले, वही से भी हुकूमत है खुद से बालू के पास से हमारे को बहुत टाइट हो गया, 1 साल बेकार बैठे हैं, मैं सब लेबर अब हमें टीडीपी हुकूमत है तो भरत साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं बालू जरा फ्री होना। और दूसरा क्या है बोले तो अब वही सर पार्टी में और 5 शेड के प्लाट को अप्रूवल बोल लें, शेड के प्लाट को अप्रूवल बोल लें, वो ले सर हमारे भरत साहब लेबर के से जरा मदद करना चाहिए। और टीजी सार अंदर भरत साहब सब जने एक पीछे हमारे सबको उन्होंने मोहब्बत करते हैं। ये बार हमें अन्ना को जिताना है, भैया को छोड़ना है। क्या भैया सब जने दिल जहाँ से सुन लो, हमें सार को जिताना है, सार हमारा काम करते हैं। फिर बात नहीं करना, 2 बात करो, सबको बस माफी चाहो, क्या दो गलत माफ करना। सार को जिताने की कोशिश है हमारी। क्या पहले के सब काटे हैं, हमारे कुछ भी नहीं करे। सार पहले से ही हमारी तरफ अच्छे कर रही है हमारे खातिर। हमें भी क्या है, उनको एक बार मौका देना हो तो क्या है, तो मैं सब मिलकर उनको जिताने की कोशिश करना। क्या तो खाली खाने बजाय फिर घर को चले गए, ऐसा नहीं होना। सब मिलकर है ना, ऐसा हमारे को अच्छा कर रही हो, हमें भी उनको अच्छा करना। मेरी तरफ से इस बात करने को सबको सलाम। मकसद हमारा सार को जिताना है। इनके बाबा हने हो तो कई लोगों को दुल्हन स्कीम कराया, लेबर कार्ड को पैसे दिलाया, क्या सब अच्छे से अच्छा काम कराया। शहर के पास जात मजहब का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। मेरे सामने कई अपने को मुसलमानों को मेरे सामने दी, मैं देखूँ सार दिए सो पैसे, तो इलेक्शन पे काम करेंगे नहीं करेंगे, कोई भी आंदे ले ये सोचो देने वाले हैं इनो करने वाले हैं। करनूल के अंदर मरद माना बोल तो टीवी सार के सर का बाहर कोई नहीं पैसा खर्च करने वाला, किसी खाली टाइम पास के लिए आते, बात करने चले आती, जरूरत पर काम कर लेती, भेज डालती। तो मैं आज रात को जाकर उनका दरवाजा खटखटाओ, नहीं करे तो है ना, मैं आधा गुंडू करा लेगा फिर। तो क्या तो ऐसा टाइगर है ये आंध्र प्रदेश में। टी वेंकटेश साहब ने जो भी जितनी बात थी मैं कहा, शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं भारत सर की टीम में आज ज्वाइन हुआ हूँ। मैं आज भारत सर के टीम में ज्वाइन हुआ हूँ। जो मेरे साथी हैं, मेरे को आज मेरे साथ दिए हैं। जो इलेक्शन में हम सार को जिताने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, नेक्स्ट भी कोशिश कर रहे थे, कामयाब नहीं है। ये बार तो फुल कामयाब करेंगे इंशाल्लाह, जान की बाजी लगा देंगे हमें सब। भारत सर ये बार गारंटी हमें जिताना है। भारत सर को बहुत कोशिश करना है, बहुत मेहनत करना है बहुत हमें भारत सर के लिए। ये बार हमें गारंटी सार को जिता के लेके आएंगे फुल मेजॉरिटी से। फुल मेजॉरिटी जितने भी हमारे साथ है, पूरा मेहनत करना है हमें। भाइयों बहनों, जो इतना मजमा जमा हुआ है, और भारत सर को भी दिल को शुक्रिया अदा करते हैं। मेरा कहना मकसद ये है, देखो वाईसीबी में कितने लीडर भी थे, आज सब वाईसीबी को लात मार के टीडीपी में जमा हो रहे, क्योंकि हमारे करनूल के अंदर टीजी अन्ना के साथ करने के लिए, पीछे छोड़ने के लिए, उनके लिए आधी रात को रेडी है। क्योंकि वाईसीपी आया, क्या करे, हमारे को लंगा कर दिया। देखो छोटी सी बात मिसाल बताता हूं, हमारा खबरस्तान है, खबरस्तान को ये पार्क बना दिए, पैसा बर्बाद कर दिए। अगले साल इससे पहले टीजी हमारे चंद्रबाबू नायडू देखो, जब इसको मतलब खबरस्तान को भी क्या करे, डेवलप हमें बोर्ड डलाए, सब सफाई करे, पूरे अच्छे काम करे। क्योंकि जो काम करना है नहीं कर रहे, बेफजूल बर्बाद कर रहे। और एक बात क्या है, हाँ बोल तो क्या बोलते इलेक्शन के टाइम में सामने क्या बताते, भारत सर बीजेपी है,
टीजी सर RSR है। अरे ये सब पागल साल है, छोड़ो, क्योंकि भारत सर तो हमारे लिए आधी रात भी कभी भी जाओ, मुसलमान नहीं, हिंदू नहीं, कोई भी नहीं, सिर्फ ऐसा देना जानते हो, नो ऐसा लेना नहीं जानते, उनके लिए दुश्मन भी जानते काम करते। हमारे भारत सर का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, बाकी के पूरे मेरे माँ और बहनों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत देर से बैठे हुए हैं मेरे माँ बहना, मैं उनका फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। रही बात आज 900 आज बातें कैसे कैसे नए नए रकम के बातें अवाम में फैलते जा रहे हैं, लेकिन आज हमारे भारत सर ऐसे एक सीधे इंसान है, बहुत सीधे इंसान है, ऐसा पूरे आंध्रा में कोई भी नहीं। देखो उनके हर फैक्ट्री में उनके मुसलमान ही पीए है, और उनके आको फैक्ट्री में जो फाइनेंसर है उन्हें भी मुसलमान है, हर आदमी उनके पास मुसलमान है, उनके ऊपर गलत वफे उठाते हैं। कभी भी मेरी माँ और बहनों ऐसा कभी भी ना सोचो, क्योंकि ये बहुत अच्छे इंसान है। हमें आज इनको जिताएंगे तो हमारे करनूल के अंदर ऐसा डेवलप होगा, आप देखते रहेंगे। आज जितने भी आके खाली बातें बोल के चले गए, लेकिन आज हमारे टीजी सर ऐसा डेवलप करने के लिए इनके दिल के अंदर जज्बा आता है, ऐसा आज तक कोई भी नहीं है, उनके सिवा कोई भी नहीं कर सकता। आएंगे, चार बातें बोलेंगे, निकल जाएंगे बस। हमारे अन्नू भाई उनके साथ ही ज्वाइन हुए टीडीपी भरत सर के साथ। मेरा बोलने का मकसद क्या है बोले तो भरत सर को जिताना। कैसे जिताना हो तो वोट डालना, वोट डाल के जिताना। तुम लोग का क्या करना बोले तो हर आदमी अपने अपने दोस्तों को भरत सर के अच्छा ही बोलो, ताकि उनको वोट डाल सके। और भरत सर के बारे में जितनी तारीफ करो कम है। क्यों बोले तो भरत सर जितने अच्छे दिखते हैं, उनका दिल भी उतना अच्छा है। तो पहली बार भरत सर से हमारे दोस्त मोइन भाई की सोसाइटी में मिला था, तब से भरत सर का फैन हो गया मैं। हमारे पास लेबर्स है, सबसे रहे, ताकि उन लोगों को जॉब मिल सके, उनको काम मिल सके। और हमारे टीजी सर इससे पहले लोगों की शादियाँ करें, गरीब शादियाँ करें और फंक्शनल बने, और उनके वाटर टैंक जितने हैं, और मैं बोला डिपार्टमेंट तो मेरा नहीं है, फिर भी कोशिश करा बोलने की भरत सर की मोहब्बत में। और भरत सर से आज बोलना चाह रहा हूँ स्टेज पे, भरत सर आपके लिए मैं कुछ भी करना चाहता हूँ। आप मेरे से जितना काम लेते लो, डायरेक्ट काम लो मेरे से, सेकंड पर्सन कोई भी नहीं होना मेरे को। मैं हेल्पिंग हैंड्स माइनॉरिटी वेलफेयर डेवलपिंग का सोसाइटी का प्रेसिडेंट साल से काम कर रहे हैं सोसाइटी का, और सोशल एक्टिविटी सही है। मैं एक ही बात बोलूँगा, सही बोलूँगा, सच बोलूँगा। और उसके बाद मैं का तो स्टेट कमेटी की मेरे को ज़रूरत नहीं है, मेरे कर्नूल की मेरी फिक्र ज़्यादा है। ये कर्नूल में कमी बहुत है, कमी मतलब उसमें क्या है, एक रोज़ी रोटी नहीं है हमारे लिए, एक रोज़ी रोटी है, एक पढ़ी नहीं है। जो आदमी कामयाब हो रहा है, कामयाब होने का मकसद एक ही होता है, वो पढ़ना होता है। जो बच्चा पढ़ता है वो कामयाब होता है। उसके बाद हेल्थ के बारे में कभी भी रहते। अगर ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्यों, मैं सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर मैं काम करता हूँ, तो मेरे को इसके बारे में मालूम है। सार के पास मैं गया हुआ हूँ। आज मेरा टेलरिंग सेंटर है मेरा केवेर गार्डन के पास। केवेर गार्डन के अंदर ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर मेरा टेलरिंग सेंटर है। आपके महल्ले के लोग मेरे पास अब तक 90 लोग सीखे गए लेडीज़। अल्लाह के फजल और करम से उनको खिदमत का मौका मेरे को अल्लाह दिया है। उसके बाद मेरे को हर एक का एक देने का एहसानपन है हमारा सार का, हमारे भरत सार का बहुत बड़ा एहसान है इसमें। तो इसमें मैं कहीं को आपको याद दिला रहा हूँ बोले तो एजुकेशन, और उसमें बाद आपको मेडिकल। ये इसलिए बोल रहा हूँ हमारे ओल्ड टाउन के अंदर हमारे ये दो चीज़ ज़रूरी है। ये ज़रूरी क्यों है, एक तो बच्चा पढ़ेंगे तो हमारे गली में नहीं दिखेगा। तो इसलिए मैं स्टेट की कमेटी को जाता नहीं चाह रहा हूँ। मेरे कर्नूल की मेरी फिक्र बहुत ज़्यादा है मेरे को, तो मैं फिक्र में गई गया बोले तो ये कर्नूल में काम पूरा करने का अल्लाह में इतनी पावर किसको तो दिया बोले तो हमारे भरत सार को दिया। इसका मैं थान को बोल सकता हूँ, मैं इसको थान को बोल सकता हूँ। वो बात में देखेंगे जियो पास होना, गवर्नमेंट से पैसा आना, ये सब बातें नहीं चलते हमारे पास। बोलते ना जब दिल में ज़रूरी है, अगर पब्लिक को फ़ायदा होने वाला एरिया है तो कामयाब अल्हम्दुलिल्लाह कर डालती हूँ। तो जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह मैं बोला हूँ। अगर टेलरिंग को तो सीखना चाह रहे हैं तो हमारे केवेर गार्डन के पास फर्स्ट फ्लोर पर है, लेडीज़ का टेलरिंग है और बड़े मिशना है। जो भी सीखना चाह रहे हैं ये 15 या 16 तारीख से स्टार्ट है वीरो, तो आ सकते हैं। चलो अल्लाह हाफिज़, दुआ में ख्याल रखिए। इंशाल्लाह तुम्हें भरत सर को जिताओ, उसको डेवलपमेंट होता, हमारे जितने बच्चों को जो नौकरियां मिलती हैं उनकी लाइफ बनती है। इधर आने एक बार चांस देखो तुम्हें भरत सर को, इंशाल्लाह कितना काम करके देते, तुम्हें सब खुश हो जाना है। बहुत से
हमारे साथियाँ हैं जो सार के बारे में गलत बोलती हैं। क्या बोलती बोले तो सार हमारे को मिलते नहीं, हाँ उनके पास गए तो मिलते नहीं, टाइम नहीं सार के पास बोल को। आप सबको मालूम है भाई, गड्ढे पो 1 महीना हुआ बराबर, 1 महीने में गड्ढे पो 4 बार है। क्या भाई 4 बार है, अगर से जीते तो इंशाल्लाह 40 बार आती, हर महीने में 40 बार आए जैसा हमें करते हैं इंशाल्लाह। सार का एक ही मकसद है, सार को दौलत की जरूरत नहीं भाई, अल्लाह का दिया हुआ सार के पास बल्ला का है। यहाँ क्या करती बोले तो सार करती क्या कराती क्या, हमारे आदमियाँ कराती बोलती हैं। सार को कोई दौलत की जरूरत नहीं भाई, इंशाल्लाह सार के पास बहुत कुछ है। सार के पास काम लेने वाले नहीं, खाली नाम ये सार के बारे में गलत अफवाहें फैलाने वाले बल्ला क्या है। सार के पास काम लेने वाले नहीं, सार के पास काम ले लेती, आंखों पहले में नहीं बोलते सच्चाई, कहीं को बोले तो बोलो उन ये हो जाती बोलो। मुझे पूरा यकीन है क्योंकि मैं जब से मैं स्कूल कॉलेज ख़त्म किया तो भरत सर के बारे में देख रहा हूँ, उनके विज़न, उनके जो टारगेट्स जो वो अचीव करते हैं, जहाँ नुकसान रहता है ना वहाँ से फ़ायदा निकालते हैं। ऐसा ही हमारे करनूल में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। भरत सर उसको एक नए टेक्नोलॉजी के साथ एक उम्मीद जगाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है क्योंकि मेरा होश जब तक मेरे को होश 20-22 साल से होश है, भरत सर के विजन्स को, भरत सर का काम के तरीके को ऑब्जर्व करके मैं ये बात आपके सामने रख रहा हूँ। ऐसा ही नहीं, प्रैक्टिकली रख रहा हूँ। తమతో పాటు తమ చుట్టూ ఉన్నవారు సుఖ సంతోషాలు శాంతి సౌభాగ్యాలతో జీవించాలని శివస్వాములు ఆ పరమేశ్వరుణ్ణి ప్రార్థించాలని కర్నూలు అసెంబ్లీ తెలుగుదేశం పార్టీ ఇన్ఛార్జి టీజీ భరత్ అన్నారు. ఈ మేరకు నగరంలోని కైలాసగిరి ఆలయంలో శివమాల ధరించిన స్వాములకు భిక్షా కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. నగరంలోని కొత్త అయ్యప్ప స్వామి ఆలయ ప్రాంగణంలో ఉన్న కైలాసగిరి దేవాలయంలో శివస్వాములు శ్రీశైలం పాదయాత్రికులకు టీజీవీ సంస్థల ఆధ్వర్యంలో భిక్షను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా కర్నూలు అసెంబ్లీ టీడీపీ ఇన్ఛార్జ్ టీజీ భరత్ ప్రత్యేక పూజలు చేసి అనంతరం స్వాములకు భిక్షా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. అనంతరం యువనేత టీజీ భరత్ మాట్లాడుతూ శివస్వాములకు భిక్ష ఏర్పాటు చేయడం ఎంతో సంతోషంగా ఉందన్నారు. శివస్వాములు దీక్షలో ఎంతో నిష్ఠతో ఉంటారని, దీక్ష పూర్తయిన తర్వాత కూడా మంచి అలవాట్లను కొనసాగించుకోవాలన్నారు. కరోనా లాంటి భయంకరమైన వ్యాధులు మళ్లీ రాకూడదని దేవుణ్ణి కోరుకుంటున్నట్లు తెలిపారు. ఇక శివస్వాముల భిక్ష కార్యక్రమాన్ని దగ్గరుండి పర్యవేక్షిస్తున్న నిర్వాహకులను అభినందిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో శివస్వాములు మాట్లాడుతూ యువనేత టీజీ భరత్ తమకు భిక్ష ఏర్పాటు చేయడం పట్ల హర్షం వ్యక్తం చేశారు. దీక్ష తీసుకున్న శివభక్తులందరికీ పేరు పేరున అందరికీ నా నమస్కారాలండి. మొన్న మిత్రులు చాలా మంది మన దగ్గరకు వచ్చి సరే ఇట్లా భిక్ష పెడతాము, స్వాములకి బాగుంటుంది, మీ సైడ్ నుంచి కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్తే వెంటనే, ఎందుకంటే ఈ మధ్యనే చేసాం ఓల్డ్ బస్ స్టాండ్లో కూడా, అక్కడ కూడా భిక్ష పెట్టినాం ఒకరోజు స్వాములకి. ఇక్కడికి వచ్చి చెప్తే ఇక్కడ కూడా చాలా మంది వస్తారు, అందులో ఈరోజు లాస్ట్ డే అని చెప్పారు. సో మంచి కార్యక్రమాలు, ఎందుకంటే ముందుకొచ్చి కదిలి వచ్చి లీడ్ తీసుకొని ఇట్లా కార్యక్రమాలు చేసే వాళ్ళకి నిజంగా వాళ్ళకి ప్రత్యేకించి ధన్యవాదాలు తెలపాలి. ఆషామాషి కాదండి, ఒక ప్రోగ్రామ్ చేయాలంటే దాని వెనకాల ఎంతో కష్టాలు ఉంటాయి. చూసేకి చాలా సింపుల్ ఉంటుంది, మనమేమో హ్యాపీగా వచ్చి లంచ్ చేస్తాము, బట్ దాని వెనుక ఎంతో కృషి, ఎంతో కష్టపడేది ఉంటుంది. డోనార్స్ని రైజ్ చేయడము, దాదాపు 40 రోజుల 41 రోజులు చేయడం అంటే ఆషామాషి కాదు. ఎంతమందో సపోర్ట్ చేస్తే స్వాములకి ఇట్లా భిక్ష చేసి వాళ్ళకి పుణ్యం వస్తుంది, మీకి పుణ్యం వస్తుంది. బట్ ఏమంటే నా రిక్వెస్ట్ కానీ ఎప్పుడు కానీ నేను అందరికి ఒకటే నా సందేశం ఎప్పుడు ఏమంటున్నా అంటే, మనతో పాటు మన పక్కన ఉండేవాళ్ళు, మనము అందరు బాగుండాలనేదే కోరుకోవాలా. హ్యాబిట్స్ చేంజ్ అవుతాయి కాబట్టి ఆ హ్యాబిట్స్ కొనసాగించాలా, అట్లాగే ఉంటే చాలా బాగుంటుంది. మొత్తం ఇయర్ అంతా కూడా అట్లే ఉండాలనేదే ఆశిస్తూ ఎస్పెషలీ ఈరోజు ఆర్గనైజర్స్కి ప్రత్యేకించి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. ఆల్ ది బెస్ట్, థ్యాంక్ యూ. చాలాసార్లు పెనమ్మడే ఏమప్పా వచ్చావంటుండే, స్వామి ఇట్లా శివస్వాములకి భిక్ష పెడుతున్నాం స్వామి అంటే, ఎంత చెప్పండి అయ్యా చేసాం, ఎంతమందికైనా చేసాం భిక్ష అంటుండే చెప్తుండే స్వామి. అదేవిధంగా చిన్నయ్య దగ్గర పోయినా సేమ్ పెద్దయ్య మనసు ఎట్టనో చిన్నయ్య మనసు అట్టనే ఉంది. ఒక మాట ఒక ఏమని లేదు, ఎంతమంది అయ్యా ఒక సెకండ్ ఒక ఏమనలేడు, ఎంత చేద్దాం స్వాములకి భిక్ష అని చెప్పాడు. అయ్యాకి ఎప్పటికైనా మేము రుణపడి ఉంటాము. ఓం నమ శివాయ. మన టీజీ ఫ్యామిలీ అంటే ముందు నుంచి కూడా దైవ కార్యక్రమాలకి, ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలకి ముందుండి వాళ్ళ సహాయ సహకారాలు అందిస్తూ వచ్చారు. గత 30 సంవత్సరాల నుంచి కూడా కర్నూలులో ఉన్నటువంటి
గోశాలలు కానీ, దేవాలయాలు కానీ, అన్నదాన సత్రాలకు కానీ వారి నుంచి ముందుగా ఒక ఆపన్న హస్తంలాగా అడిగిన వెంటనే ప్రతి ఒక్కరికి సహాయం చేసే గుణం కలిగిన వారు. ఆయన ఈరోజు మన దేవాలయానికి, మన సప్తగిరి నగర్లో ఉన్నటువంటి ఈ కైలాసగిరికి వచ్చి ఇక్కడున్న స్వాములందరినీ కూడా పలకరించి ప్రేమతో, ఆప్యాయతతో వారికి అన్నదానం చేయడానికి ముందుకు వచ్చినందుకు ముందుగా నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. టీజీ భరత్ గారి సహాయ సహకారాలు ఎప్పటికి కూడా మన కాలనీకి, తర్వాత మన గుడికి ఉంటాయని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. వైఎస్ వివేకానందరెడ్డి హత్య కేసులో ముఖ్యమంత్రి సోదరుడు వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డి పాత్ర ఉన్నట్లు ఆధారాలు లభించిన నేపథ్యంలో సిబిఐ ఈ కేసు విచారణను మరింత వేగవంతం చేయాలని తెలుగుదేశం పార్టీ కర్నూలు పార్లమెంటు అధ్యక్షుడు సోమిశెట్టి వెంకటేశ్వర్లు డిమాండ్ చేశారు. వైఎస్ వివేక హత్య కేసును వేగవంతం చేయాలని కోరుతూ నగరంలో తెలుగుదేశం పార్టీ ఆధ్వర్యంలో నిరసన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. వైఎస్ వివేకానందరెడ్డి హత్య కేసుకు సంబంధించి సిబిఐ విచారణను వేగవంతం చేయాలని కోరుతూ నగరంలో తెలుగుదేశం పార్టీ ఆధ్వర్యంలో నిరసన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా జరిగిన కార్యక్రమంలో టీడీపీ నేతలు సోమిశెట్టి వెంకటేశ్వర్లు, నాగరాజు యాదవ్, సోమిశెట్టి నవీన్ కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా నగరంలోని తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయం నుండి నిరసన ర్యాలీని నిర్వహించారు. వైఎస్ వివేకానందరెడ్డి హత్య నేపథ్యంలో టీడీపీ రూపొందించిన జగనాసుర రక్త చరిత్ర పుస్తకానికి చెందిన ప్రచార పత్రాలను ప్రదర్శించారు. ఈ సందర్భంగా టీడీపీ నేత సోమిశెట్టి వెంకటేశ్వర్లు తదితరులు మాట్లాడుతూ వైఎస్ వివేకానందరెడ్డి హత్యకు సంబంధించి సిబిఐ తన విచారణను వేగవంతం చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. వైఎస్ వివేకానంద హత్య కేసులో ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి సోదరుడు వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డి పాత్ర ఉన్నట్లు ఆధారాలు లభించిన నేపథ్యంలో వారు సాక్షులను ప్రభావితం చేయకుండా వీలైనంత త్వరగా కేసును వేగవంతం చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. వైఎస్ వివేకానందరెడ్డి హత్య కేసులో సోదరుడి ప్రమేయం ఉండటం పాటు భార్య భారతీరెడ్డి పేరు బయటకు వస్తుందన్న ప్రచారం నేపథ్యంలో ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి కేసును నీరుగార్చేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారని విమర్శించారు. ఇందుకోసం ఢిల్లీకి వెళ్లి కేంద్ర ప్రభుత్వ పెద్దలను ప్రసన్నం చేసుకుంటున్నారని అన్నారు. వైఎస్ వివేకానందరెడ్డి హత్యకు సంబంధించి విచారణ సిబిఐ వేగవంతం చేసేలా కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ఆదేశాలు జారీ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. సొంత చిన్నాన్న హత్య కేసుకు న్యాయం చేయలేని ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి పదవిలో ఉండటానికి అనర్హుడని వెంటనే రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. అరాచకాలు పెరుగుతున్నాయి, రాక్షస రాజ్యం వెళ్తా ఉంది. ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో, భారతదేశంలో అరాచకాలు ఎక్కడ జరుగుతుంది, అవినీతి ఎక్కడ జరుగుతుంది, హత్యా రాజకీయాలు ఎక్కడ జరుగుతుంది, ఆంధ్రప్రదేశ్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్నాయని ఇవాళ భారతదేశంలో కోడే కూస్తూ ఉంది. ఈరోజు సిబిఐ వారికి కూడా మేము విజ్ఞప్తి చేసేది ఏమంటే, తొందరలో అవినాష్ రెడ్డి పై ఉన్నటువంటి వివేకానంద రెడ్డి హత్య కేసు చాలా స్లో అవుతుంది. స్లో కాకుండా వివేకానంద రెడ్డి కేసు వెంటనే దూకుడు పెంచి సిబిఐ వాళ్ళ యొక్క నిజాయితీని నిరూపించుకోవాలి. ప్రజల్లో మీ మీద నమ్మకం సన్నగిల్లుతూ ఉంది. ఈ నమ్మకం సన్నగిల్లకుండా సిబిఐకి తొందరగా దూకుడు పెంచితే ఇవాళ నేరస్తులను ఈరోజు జైల్లో వేసేదానికి, వాళ్ళను అరెస్ట్ చేసేదానికి అవకాశము మీరు వాళ్ళకి చేసి వెంటనే అరెస్ట్ చేసి ప్రజలకు జవాబు చెప్పే బాధ్యత ఇవాళ సిబిఐ వారి మీదకి ఉంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ మీద కన్ను పెట్టండి, ఆంధ్రప్రదేశ్ రక్షించండి, ఈ సైకో నుంచి ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలు కాపాడండి. అందుకనే ఈ సైకో ప్రభుత్వం పోవాలి, ఈ సైకో ఈ రాష్ట్రంలో ఉండకూడదు, ఈ సైకోకు బుద్ధి చెప్పాలి అనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు కూడా మేము ధర్నాలు కూడా, నిరసన కూడా తెలియజేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఈ సైకో పోతే తప్ప ఈ నరకాసుల బలులని తగ్గవు. నిన్నగాక మొన్న కొడాలి నాని ఒక మాట చెప్పాడండి, ఎవరి కోసం ఆయన వివేకానంద రెడ్డి హత్య కేసు చేసే జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఏమొస్తుంది, ఆ పేరు చెప్పే చంద్రబాబు నాయుడు చేసినాడని చెప్పి ఓట్లు తండుకున్నాం పోయినసారి. ఇప్పుడు ఈ కుక్క పలుకులు వచ్చి పలుకుతున్నారు రోడ్డు మీద వచ్చి. వాళ్ళ తమ్ముడు ఉన్నాడు కాబట్టి కేసులో ఈరోజు మీరు భయపడుతున్నారు. అడుగడుక్కున్న మీ భయం ఎందుకు? భయం మీకు? సిబిఐని వదిలేయండి, వాళ్ళ దారిలో వాళ్ళు చేస్తారు. ఎంబడే అవినాష్ రెడ్డి అరెస్ట్ అవుతాడు. ఆయన అరెస్ట్ అయితే ఈయనకు ఓట్లు ఎక్కడ పోతాయో, జనాలు ఎక్కడ చెప్పు తీసుకొని కొడతారు రోడ్ల మీద అని చెప్పేసి భయపడుతూ సిబిఐ కేసు ముందు పోకుండా కాపాడుతున్నాడు వాళ్ళ తమ్ముడిని. ఒక్కసారి సిబిఐకి ముందుకు వచ్చి ఆయన అరెస్ట్ చేస్తే తర్వాత జగన్ బతుకు ఏమవుతుందో చూద్దాం. నారాసుర చరిత్ర అనేటువంటి కల్పించి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎలక్షన్లో లబ్ధి పొందారు. ఈరోజు నారాసుర చరిత్ర కాదు, జగనాసుర చరిత్ర అని చెప్పి ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీగా మేము తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే మీ తండ్రి గారితో సమానమైనటువంటి వివేకానంద రెడ్డి గారి హత్యని, గొడ్డలి పోటుని గుండెపోటుగా మీరు రాష్ట్ర ప్రజాన్ని నమ్మించి మీరు ఓట్లు వేసుకొని గద్దెనెక్కారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సొంత తల్లి కానీ, చెల్లి కానీ, తండ్రి కానీ నీకు ఎటువంటి దయా దాక్షిణ్యాలు లేవు. కేవలం నీకు రాజకీయ
హక్కులే ఈరోజు పరిమాది ఈరోజు మీరు చేస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి మేము ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీగా రాష్ట్ర ప్రజానికాన్ని కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. నారాసుర చరిత్ర కాదు, జగనాసుర చరిత్ర, జగన్ చరిత్ర మొత్తం కూడా రక్తమైనటువంటి చరిత్ర, గుండెపోటు అనేటువంటి మనందరినీ నమ్మించి ఓట్లు వేయించుకున్నాడు. ఆకాశాన్ని అంటిన ధరలు తగ్గాలన్నా, యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు లభించాలన్నా రానున్న ఎన్నికల్లో ప్రజలు తెలుగుదేశం పార్టీని గెలిపించాల్సిన అవసరం ఉందని పాణ్యం మాజీ ఎమ్మెల్యే శ్రీమతి గౌరుచరిత వెంకటరెడ్డి తెలిపారు. ఈ మేరకు కల్లూరు కాలనీలో ఆమె ఇదేం కర్మ మన రాష్ట్రానికి బాదుడే బాదుడు కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. పాణ్యం అసెంబ్లీ పరిధిలోని కల్లూరు అర్బన్ 33వ వార్డు పాత కల్లూరులో టీడీపీ అధిష్టానం ఆదేశాల మేరకు ఇదేం కర్మ మన రాష్ట్రానికి రచ్చబండ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ ఎమ్మెల్యే శ్రీమతి గౌరుచరిత టీడీపీ నాయకులతో కలిసి ఇంటింటికి తిరిగి కరపత్రాలు పంపిణీ చేశారు. వైసీపీ ప్రభుత్వ వ్యతిరేక విధానాలను పాణ్యం మాజీ ఎమ్మెల్యే టీడీపీ ఇన్ఛార్జి శ్రీమతి గౌరుచరితారెడ్డి అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా గౌరుచరితారెడ్డి మాట్లాడుతూ వైకాపా ప్రభుత్వం ఇసుక మాఫియాతో దోపిడీ చేస్తోందన్నారు. తెలుగుదేశం పార్టీ హయాంలో ఒక ట్రాక్టర్ ఇసుక 2,500 రూపాయలకి దొరికేదని ఇప్పుడు ట్రాక్టర్ ఇసుక 6,000 రూపాయలకైనా దొరకటం లేదన్నారు. వైకాపా ప్రభుత్వం బీసీ కార్పొరేషన్, ఎస్సీ కార్పొరేషన్ పథకాలు కూడా ఆపివేసి బీసీ ఎస్సీల అందరినీ మోసం చేస్తోందన్నారు. ఈ దుర్మార్గపు ప్రభుత్వం రాగానే 5 రూపాయలకే పేదల కడుపు నింపడానికి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రారంభించిన అన్న క్యాంటీన్లు ఎత్తివేశారన్నారు. చెత్తకి పన్ను వసూలు చేయటం ఏంటి మేడం అని మేము ఇంటింటికి తిరిగేటప్పుడు మహిళలు మండిపడుతున్నారని ఈ వైసీపీ ప్రభుత్వం పైన అని చెప్పారు. ఈ వైకాపా పాలనలో మహిళలకు రక్షణ లేదని ఆరోపించారు. యువనేత నారా లోకేష్ చేపట్టిన యువగళం పాదయాత్ర రోజు రోజుకు జన సందోహంతో ముందుకు దూసుకెళ్తోందన్నారు. జగన్ ప్రభుత్వం పోలీసులతో పాదయాత్రకు ఎంత ఇబ్బందులు పెడుతోందో అంతకు రెట్టింపు ఉత్సాహంతో జన సందోహంతో విజయవంతం అవుతూ వస్తోందన్నారు. మళ్ళీ మనకు మంచి రోజులు రావాలంటే ఈ పాణ్యం నియోజకవర్గంలో తెలుగుదేశం పార్టీ జెండాని ఎగరవేసి తెలుగుదేశం పార్టీని గెలిపించుకొని శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని మళ్లీ ముఖ్యమంత్రిగా గెలిపించుకొని వారికి బహుమతిగా ఇద్దామని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో కల్లూరు అర్బన్ ముఖ్య నాయకులు మాజీ సింగిల్ విండో ప్రెసిడెంట్ ఎన్వి రామకృష్ణ, నియోజకవర్గ ముస్లిం మైనారిటీ అధ్యక్షుడు ఎస్ ఫిరోజ్, నంద్యాల పార్లమెంటు మహిళా అధ్యక్షురాలు పార్వతమ్మ, నియోజకవర్గ తెలుగు యువత గంగాధర్ గౌడ్, సంపతి లక్ష్మీరెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల కోడ్ నేపథ్యంలో నగరంలోని పాత బస్టాండులో అంబేద్కర్ విగ్రహానికి ముసుగును వేయటం వివాదాస్పదంగా మారింది. దీనిపై అభ్యంతరాలు వ్యక్తం కావడంతో అధికారులు అంబేద్కర్ విగ్రహానికి వేసిన ముసుగును తొలగించారు. నగరంలో అధికారుల తీరు వివాదాస్పదంగా మారింది. పశ్చిమ రాయలసీమ పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల సందర్భంగా ఎన్నికల కోడ్ అమలు అయిన రోజున కర్నూలు నగరంలో రాజకీయ నాయకుల విగ్రహాలను అధికారులు కప్పివేశారు. ఈ క్రమంలో రాజ్యాంగ నిర్మాత డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ విగ్రహానికి సైతం ముసుగు చుట్టారు. ఈ విషయంపై అధికారులు తప్పు తెలుసుకుని ఈరోజు ఉదయం అంబేద్కర్ విగ్రహానికి ముసుగు తొలగించారు. ఈ ఘటనపై ప్రజా సంఘాలు, న్యాయవాదులు అధికారులు తీరుపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా చూడాలని వారు అధికారులను కోరారు. కర్నూలులో కొండరెడ్డి బ్రిడ్జి దగ్గర పాత బస్టాండ్ సర్కిల్లో ఉన్నటువంటి అంబేద్కర్ బొమ్మ విగ్రహానికి భారతదేశంలో ఎక్కడ జరిగినటువంటి అవమానం జరిగింది. ఎలక్షన్ కోడ్ పేరుతో నిన్న జరిగినటువంటి విగ్రహాలను కవరేజ్ దాంట్లో భాగంగా తెలుసో తెలియకో ఈ యొక్క అంబేద్కర్ విగ్రహానికి కూడా నిన్న బట్ట కప్పి మూయడం జరిగింది. ఇది ఇప్పటివరకు జరగలేదు. అసలు ఎలక్షన్ కోడ్ వస్తే ఆ విగ్రహాలు కవర్ చేయాల్సిన పని ఏది ఉందంటే మొట్టమొదటిగా ఎవరైతే రాజకీయ నాయకులు ఉంటారో అంటే తెలుగుదేశం పార్టీ ఎన్టీఆర్ కానీ, ఇందిరాగాంధీ కానీ, రాజీవ్ గాంధీ కానీ, కాంగ్రెస్ పార్టీ రాజీవ్ గాంధీ గారు కానీ, వైఎస్ రాజశేఖర్ కానీ ఇటువంటి విగ్రహాలకు కవర్ చేయాలి. కానీ కాన్స్టిట్యూషన్ గార్డ్ రాజ్యాంగం నిర్మాణించినటువంటి ఈ యొక్క అంబేద్కర్ విగ్రహానికి కూడా వాళ్ళు ఒక రాజకీయాలకు ముడిపెట్టడం అనేది ఇది ప్రభుత్వం పెద్ద తప్పుగా భావిస్తున్నాం. హీరో మోటో కార్ప్ ఆధ్వర్యంలో అధునాతన సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో రూపొందించిన నూతన జూమ్ స్కూటర్ని ప్రజలు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సస్య హీరో షోరూమ్ జనరల్ మేనేజర్ నారాయణ స్వామి కోరారు. ఈ మేరకు షోరూంలో జరిగిన కార్యక్రమంలో నూతన జూమ్ స్కూటర్ను మార్కెట్లోకి విడుదల చేశారు.
నగరంలోని సస్య హీరో షోరూంలో హీరో మోటో కార్ప్ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో రూపొందించిన జూమ్ స్కూటర్ను మార్కెట్లోకి విడుదల చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో సస్య హీరో సీఈఓ కిరణ్ కుమార్, జనరల్ మేనేజర్ నారాయణస్వామి, రామకృష్ణ తదితరులు పాల్గొన్నారు. నూతన జూమ్ స్కూటర్ను మార్కెట్లోకి విడుదల చేస్తున్న సందర్భంగా కేక్ను కట్ చేసి సంబరాలు చేసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా సస్య హీరో షోరూం జనరల్ మేనేజర్ నారాయణస్వామి మాట్లాడుతూ హీరో మోటో కార్ప్ నుండి ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో ఈ స్కూటర్ను మార్కెట్లోకి విడుదల చేశారని తెలిపారు. ఈ స్కూటర్కు అత్యాధునిక సదుపాయాలను కల్పించారని వివరించారు. స్కూటర్ మలుపు తిరిగేటప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఇండికేటర్లు ఆన్ అవుతాయని వివరించారు. అలాగే ఎలాంటి రహదారిపైనైనా ప్రయాణించేందుకు వీలుగా టైర్లను రూపొందించారని తెలియజేశారు. దీంతో పాటు డైమండ్ స్మార్ట్ డిజిటల్ మీటర్ ఈ స్కూటర్కు అదనపు ఆకర్షణ అని వివరించారు. స్కూటర్కు ఎల్ఈడి లైట్లు కూడా అమర్చారని తెలియజేశారు. ఈ స్కూటర్కు మొత్తం 5 రంగులతో అందుబాటులో ఉందని తెలియజేశారు. ఈ అవకాశాన్ని ప్రజలు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు. ఈరోజు మన సస్య ఆటో షోరూమ్ నందు హీరో మోటో కార్ వారిచే తయారు చేయబడిన జూమ్ న్యూ స్కూటర్ను సస్య ఆటో హీరో షోరూమ్ నందు లాంచ్ చేయడం జరిగింది. ఈ యొక్క జూమ్ స్కూటర్ నందు కొత్తగా ఇంట్రడ్యూస్ చేయబడిన కార్నరింగ్ లైట్స్, అంటే ఆటోమేటిక్గా వెహికల్ మనం కార్నరింగ్ బెండ్ తీసుకునేప్పుడు, టర్నింగ్ తీసుకునేప్పుడు ఒక 15 degrees యాంగిల్ టర్న్ అవుతుంది వెహికల్. ఆటోమేటిక్గా వెహికల్స్ ఇండికేటర్స్ మనం వేయకపోయినా కానీ ఇండికేటర్స్ ఆన్ అయ్యి ఇండికేటర్స్ పడతాయి. దిస్ ఇస్ ద న్యూ ఫీచర్ ఇన్ స్కూటర్స్ ఆర్ ఎనీ 2-wheeler సెగ్మెంట్లో ఇది న్యూ ఫీచరు. స్కూటర్ యొక్క టైర్స్ వచ్చేసి రేర్ టైర్ 100/90, ఫ్రంట్ టైర్ 90/80 తోటి డైమండ్ షేప్డ్ కాస్ట్ వీల్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది దీంట్లో. అలానే స్మార్ట్ డిజిటల్ మీటర్, స్పీడోమీటర్. ఈ స్మార్ట్ డిజిటల్ స్పీడోమీటర్లో మన ఫోన్ తోటి బ్లూటూత్ ద్వారా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. మన కాల్ అలర్టింగ్ సిస్టము దీంట్లో ఉంటుంది. అలానే మెసేజ్ అలర్టింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. తాడేపల్లిలోని ముఖ్యమంత్రి నివాసానికి సమీపంలో అంధురాలు ఎస్తేర్ రాణిని దారుణంగా హత్య చేసిన వారిని అరెస్టు చేసి కఠినంగా శిక్షించాలని టీడీపీ విభిన్న ప్రతిభావంతుల విభాగం రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి ఎల్లప్ప డిమాండ్ చేశారు. ఈ మేరకు ఎస్తేర్ రాణి హంతకులను శిక్షించాలని కోరుతూ నగరంలో నిరసన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. తాడేపల్లిలోని ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి నివాసానికి సమీపంలో అంధురాలైన ఎస్తేర్ రాణిని దారుణంగా హత్య చేసిన వారిని కఠినంగా శిక్షించాలని కోరుతూ తెలుగుదేశం పార్టీ విభిన్న ప్రతిభావంతుల విభాగం, జిల్లా వికలాంగుల సంక్షేమ సంఘం, వివిధ ప్రజా సంఘాల ఆధ్వర్యంలో నగరంలోని జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయం ఎదుట నిరసన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో తెలుగుదేశం పార్టీ విభిన్న ప్రతిభావంతుల విభాగం రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి కురవ ఎల్లప్పతో పాటు జిల్లా వికలాంగుల సంక్షేమ సంఘం నాయకులు, ప్రజా సంఘాల నాయకులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో విభిన్న ప్రతిభావంతులపై జరుగుతున్న దాడులు, అత్యాచారాలను, హత్యలను అరికట్టేందుకు ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా చట్టాన్ని చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. రాష్ట్రంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం వచ్చాక విభిన్న ప్రతిభావంతులపై దాడులు, హత్యలు, అత్యాచారాలు పెరిగిపోయాయని విమర్శించారు. సాక్షాత్తు ముఖ్యమంత్రి నివాసానికి సమీపంలో అంధురాలైన ఎస్తేర్ రాణిని దారుణంగా హత్య చేయటం ఇందుకు నిదర్శనమన్నారు. ముఖ్యమంత్రికి ఏ మాత్రం చిత్తశుద్ధి ఉన్నా దిశ చట్టాన్ని ఎస్తేర్ రాణి చట్టంగా మార్చి నిందితులను అదుపులోకి తీసుకుని కఠినంగా శిక్షించాలని డిమాండ్ చేశారు. ఎస్తేర్ రాణి కుటుంబానికి 25 లక్షల రూపాయల ఆర్థిక సహాయాన్ని అందించాలని, అలాగే బాధితురాలు తల్లికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఇప్పించాలని డిమాండ్ చేశారు. ఎంత దూరం కూడా లేదు సీఎం కార్యాలయానికి, ఆ సంఘటన జరిగిన ప్రాంతానికి. అంత దగ్గరలో జరిగితే కూడా ఈ సీఎం గారు నిద్రపోతున్నారే తప్ప ఈ సీఎం గారు స్పందించినటువంటి సంఘటన పరిస్థితి కనిపిస్తలేదు. అయ్యా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు, నీకు నిజంగా చిత్తశుద్ధి ఉంటే, నువ్వు నిజంగానే ప్రజా ప్రభుత్వం అనుకుంటే నీవు తక్షణమే దిశ చట్టాన్ని ఎస్తేర్ రాణి చట్టంగా మార్చాలని చెప్పేసి ప్రజా సంఘాలు అన్ని కూడా ముక్తఖండంతో డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాయి. ప్రాణదానంతో సమానమైన రక్తదానం చేసేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ సామాజిక బాధ్యతగా ముందుకు రావాలని డేనియల్ రాజు ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకులు సుమన్ కోరారు. ఈ మేరకు దేవనకొండ మండలం కరివేముల గ్రామంలో తలసేమియా బాధితుల కోసం మెగా బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంపును నిర్వహించారు. జిల్లాలోని దేవనకొండ మండలం కరివేముల గ్రామంలో వన్నూరు స్వామి ఉరుసు సందర్భంగా తలసేమియా చిన్నారుల కోసం డేనియల్ రాజు ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో మెగా బ్లడ్ క్యాంప్ నిర్వహించారు. డానియల్ రాజు ఫౌండేషన్ ఫౌండర్ సుమన్ సూచనల మేరకు ఫౌండేషన్ సభ్యుడు వన్నూరప్ప కరివేముల గ్రామంలో యువతతో రక్తదాన శిబిరాన్ని నిర్వహించారు.
ఈ కార్యక్రమంలో సుమారు 65 మంది యువకులు తలసేమియా చిన్నారుల కోసం రక్తదానం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో డానియల్ రాజు ఫౌండేషన్ ఫౌండర్ సుమన్, ఫౌండేషన్ సభ్యులు వన్నూరప్ప, వీరేష్, కృష్ణ, జనార్దన్ రెడ్డి, సచివాలయ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా సుమన్ మాట్లాడుతూ కరివేముల గ్రామంలో ఇది మొదటి రక్తదాన శిబిరమని, అది కూడా డానియల్ రాజు ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరగటం సంతోషంగా ఉందన్నారు. ఇప్పటి నుండి కరివేముల గ్రామం అంటే రక్తదానానికి, రక్తదాతలకి ఆదర్శంగా నిలుస్తారని తెలిపారు. రక్తదానం చేసిన రక్తదాతలకి అలాగే గ్రామ ప్రజలకి డానియల్ రాజు ఫౌండేషన్ తరఫున కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. అనంతరం రక్తదాతలకి ప్రశంసా పత్రాలను అందించారు. శ్రీ శ్రీ పొందూరు స్వామి సందర్భంగా కరివేముల గ్రామంలో తలసేమియా వ్యాధితో బాధపడుతున్న చిన్నారుల జీవితం కోసం వాళ్ళకేదో మా కరివేముల గ్రామం తరఫున ఒక చిన్న కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసి, ఎందుకంటే ఆ వ్యాధితో బాధపడుతున్న చిన్నారుల గురించి జనరల్ యాక్చువల్గా సో ప్రతి 15 రోజులకు ఒకసారి నుంచి 20 రోజులకు ఒకసారి కంపల్సరీ వాళ్ళకి రక్తం చాలా అవసరం. సో అలా సరైన సమయంలో డోనర్ దొరక్క రక్తం అందక ఎంతోమంది చిన్నారుల జీవితాలు అక్కడ ఆగిపోయిన క్షణాలు ఉన్నాం. సో అది కొంచెం నా మదిలో తట్టి నా చిన్న ఆలోచనను మా కరివేముల గ్రామ ప్రజలందరికీ, యువతకు నా ఆలోచన తెలియజేశాను. ఈ కార్యక్రమానికి సహకరించిన పెద్దలకి అలాగే యువతకి నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. ఈ నెల 16, 17 తేదీల్లో నగరంలోని అవుట్డోర్ స్టేడియంలో జరిగే మోడీ కబడ్డీ టోర్నమెంట్ను విజయవంతం చేయాలని రాజ్యసభ మాజీ సభ్యులు టీజీ వెంకటేష్ కోరారు. ఈ మేరకు నగరంలోని తన ఛాంబర్లో జరిగిన కార్యక్రమంలో మోడీ కబడ్డీ టోర్నమెంట్కు సంబంధించిన ప్రచార పోస్టర్ను ఆయన ఆవిష్కరించారు. మాజీ రాజ్యసభ సభ్యులు బీజేపీ రాష్ట్ర నాయకులు టీజీ వెంకటేష్ చేతుల మీదుగా మోడీ కబడ్డీ టోర్నమెంట్ పోస్టర్లను విడుదల చేశారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లా కేంద్రాలలో మోడీ కబడ్డీ టోర్నమెంట్ నిర్వహించడం జరుగుతుందని, అందులో భాగంగా కర్నూలు అవుట్డోర్ స్టేడియంలో ఈ నెల 16, 17వ తేదీలలో ఈ టోర్నమెంట్ ఉంటుందని యువ మోర్చా జిల్లా అధ్యక్షుడు తలారి సుధాకర్, రాష్ట్ర కార్యదర్శి శ్రీనివాస ఆచారి తెలిపారు. ఈ టోర్నమెంటులో పాల్గొనదలిచిన వారు 7893744858 8868 85260 ఈ నెంబర్లకు ఫోన్ చేసి మీ టీం పేర్లు నమోదు చేసుకోవాలని వారు తెలిపారు. ఓపెన్ కేటగిరీ మెన్స్లో జరిగే పోటీల్లో మొదటి బహుమతి 20,000 రూపాయలు, రెండవ బహుమతి 15,000 రూపాయలు, మూడవ బహుమతి 10,000, నాలుగవ బహుమతి 5,000 ఉంటుందన్నారు. ఓపెన్ కేటగిరీ మహిళల విభాగంలో మొదటి బహుమతి 10,000 రూపాయలు, రెండవ బహుమతి 5,000, మూడవ బహుమతి 3,000, నాలుగవ బహుమతి 2,000 ఇవ్వటం జరుగుతుందన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షులు పోలంకి రామస్వామి గారు, బీజేవైఎం రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యులు దినేష్ రెడ్డి, జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి కటికే ప్రసాద్, జిల్లా అధ్యక్ష కార్యదర్శులు రఘురాజు, అంజీ, సునీత, లోకేష్, సోషల్ మీడియా ఇన్ఛార్జ్ శరత్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ప్రతి విద్యార్థి జాతీయ భాష అయిన హిందీ భాషపై అవగాహన పెంపొందించుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని సెయింట్ జోసెఫ్స్ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ ప్రిన్సిపాల్ ఐశ్వర్యారెడ్డి తెలిపారు. ఈ మేరకు పాఠశాలలో హిందీ భాష గొప్పతనాన్ని వివరిస్తూ గుల్దస్తా పేరుతో కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు. సుంకేసుల రోడ్డులో ఉన్న సెయింట్ జోసెఫ్స్ డిగ్రీ కళాశాలలో సిస్టర్ స్టానిస్లాస్ స్కూల్ ఆధ్వర్యంలో గుల్దస్తా కార్యక్రమం జరిగింది. ఇందులో సెయింట్ జోసెఫ్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ స్కూల్స్ అన్ని పాల్గొన్నాయి. సెయింట్ జోసెఫ్ స్కూల్, తెలుగు విద్యాలయం, అథినా స్కూళ్ల నుండి విద్యార్థులు ఇందులో పాల్గొన్నారు. దేశ భాష అయిన హిందీ భాషలోని సౌందర్యం విద్యార్థులకు తెలియచేసే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది. 4 స్కూళ్ల నుండి విద్యార్థులు 4 గ్రూపులుగా పాల్గొన్నారు. ఒక్కొక్క విభాగమైన హిందీలో కవితా పఠనం, హిందీలో గీతాలాపన, ఖవ్వాళీ తదితర విభాగాలలో విద్యార్థులు తమ ప్రతిభా పాఠవాలను ప్రదర్శించారు. వారి ప్రదర్శనకు విద్యార్థుల నుంచి కరతాళ ధ్వనులతో అనూహ్య స్పందన లభించింది. కార్యక్రమంలో సెయింట్ జోసెఫ్స్ ఆంగ్ల పాఠశాల ప్రిన్సిపల్ ఐశ్వర్యారెడ్డి, సిస్టర్ స్టానిస్లాస్ స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ మణిమాలిక, అథినా స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ జ్యోతి, సెయింట్ జోసెఫ్ డిగ్రీ కళాశాల డీన్ శౌరూలి రెడ్డి, అలాగే హిందీ ఉపాధ్యాయ బృందం, విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. 4 గ్రూపుల విద్యార్థుల ప్రదర్శనకు మార్కులను వేసి ప్రథమ విజేతగా సెయింట్ జోసెఫ్ ఆంగ్ల పాఠశాల, ద్వితీయ విజేతగా సిస్టర్ స్టానిస్లాస్ స్కూల్ విద్యార్థులు నిలిచారు. వీరిని షీల్డ్లతో సత్కరించారు. ఈ సందర్భంగా సిస్టర్ స్టానిస్లాస్ స్కూల్ హిందీ ఉపాధ్యాయుని కాంచన మాట్లాడుతూ
విద్యార్థులలో భాషా పాఠవాలను మెరుగుపరచాలన్న ఉద్దేశంతో మన దేశ భాష అయిన హిందీలో గుల్దస్తా పేరుతో ఈ కార్యక్రమాన్ని దిగ్విజయంగా నిర్వహించడం జరిగిందని తెలిపారు. తమ పాఠశాల ఆంగ్ల పాఠశాలే అయినా అన్ని భాషల ప్రాధాన్యతను పరిరక్షిస్తూ ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం చాలా సంతోషంగా ఉందని తెలిపారు. ఇప్పుడు ఆ దృశ్యాలను చూద్దాం. అందరికీ నమస్కారం. కేవలం చదువు ఆటల్లోనే కాకుండా ఇలాంటి సాహిత్యపరమైన కార్యక్రమాల్లో కూడా మా స్టూడెంట్స్కి అవగాహన కల్పించాలని ప్రతి సంవత్సరం కూడా మేము సెయింట్ జోసెఫ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వారు ఇలాంటి కార్యక్రమాలు అంటే ఇవాల్టి గుల్దస్తా కార్యక్రమం జరుగుతుంది. మరి ఇలాంటి కార్యక్రమంలో వివిధ కవుల గురించి వారి సాహిత్యం గురించి ఎన్నో రకాల పాటల గురించి మనం పరిచయం చేయడం జరుగుతుంది. అందులో విద్యార్థులు కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు మేము ప్రతి సంవత్సరం కూడా జరుపుకుంటుంటాము. సో మేనేజ్మెంట్ వారికి కృతజ్ఞతలు. ఇవి ఈనాటి సిటీ న్యూస్. తిరిగి రేపు ప్రసారం అయ్యే సిటీ న్యూస్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్కారం.